एको देवः स्वामिनारायणोऽयम् एको मन्त्रः स्वामिनारायणेति एको वैद्यः स्वामिनारायणोऽयम् एकोपास्यः स्वामिनारायणो नः। कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। परम कृपाळु परमात्मा भगवान श्री हरिए श्रीपुर अर्थात अमदावादथी प्रयाण कर्યું છે અને ડભાણ નામના સુંદર નગરની અંદર એમને આગમન કર્યું છે। ડભાણની અંદર જેવા શ્રીજી મહારાજ એ પધાર્યા એટલે તરત જ તેમના હરિભક્તો એ તત્ક્ષણ સુસજ્જ થઈ અને ભગવાનનું સુંદર સ્વાગત કર્યું, ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું છે। હરિભક્તોએ विविध प्रकार की उपचार सामग्री द्वारा भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करी भगवान ने प्रसन्न करवानो प्रयत्न कर्यो छे। श्रीजी महाराजे सुंदर स्थान नी अंदर उतारो कर्यो, मुनि मंडल सहित उतारो करीने निवास कर्यो छे अने नित्य प्रत्ये दरेक हरिभक्तों ने उपदेश प्राप्त थाय ए हेतुथी अहींया सुंदर सभाओनुं आयोजन थाय छे। आज डबाणपुरनी अंदर भगवान स्वामीनारायणे खूब ज मोटो एवं महाविष्णु याग एનું આયોજન કર્યું છે અને મહાવિષ્ણુ યાગની અંદર ઘણા બધા દેશ દેશાંતરમાંથી હરિભક્તોને બોલાવ્યા છે, સંતો એમને પણ બોલાવ્યા છે અને બ્રાહ્મણોને અનંત પ્રકારના દાન અને દક્ષિણાઓ આપી અને પ્રસન્ન કર્યા છે। શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે आ महाविष्णु याग एटलो मोटो अने भव्य हतो के जेनी अंदर ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा आपवामां आवी। आ उपरांत तेमां विवाहनुं पण आयोजन करेलुं, जेनी अंदर भगवान स्वामीनारायणे पोते घणी बधी कन्याओना दान कर्या। साथे साथे त्यां उपस्थित घणा बधा जे भिक्षुक जन हता तो ए बधाने पण घणा बधा धन आदिनी प्राप्ति करावी, एमने पण प्रसन्न कर्या अने एमनी दरिद्रता दूर करवानो प्रयत्न कर्यो। आवो मोटो विष्णु याग अहींया श्रीजी महाराजे करेलो। एमां शतानंद स्वामी जे आ ग्रंथना रचयिता छे ए आ महाविष्णु यागनी अंदर आवेला। कोईक उत्तर भारतना स्थाननी अंदरथी विचरण करता करता भगवाननी शोधनी अंदर शतानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायणने मळवा माटे आवेला अने अहींया ज तेओए श्रीजी महाराज ने साचा भगवान छे तेम जाणी तेमनो आश्रय करेलो। आ वात आपणे ज्यारे शतानंद स्वामीनुं जीवन चरित्र संक्षिप्तमां सर्वप्रथम वखत जोयुं हतुं ए वखते सांभळेली वात विस्तारपूर्वक के केवी रीते शतानंद स्वामीए सहजानंद स्वामीनो आश्रय ग्रहण कर्यो। सहजानंद स्वामी कहेवाय के विविध प्रकारे बधा हरिभक्तोने लाभ आपता अहींया विविध सभाओ पण करे छे। विष्णु याग उपरांत पण घणी बधी नानी मोटी क्रियाओ भगवान स्वामीनारायण अहींया रहीने करता होय छे। सभानी अंदर एक वखते ज्यारे सुरा भक्त सुरा खाचर एमणे श्रीजी महाराजने प्रश्न कर्यो के प्रभु राजाए करवा योग्य उत्तम कर्म शुं छे, केवी रीते राजा पोतानुं उत्तम प्रकारनुं राज्य चलावी शके ए विषे कंईक मार्गदर्शन करो। त्यारे श्रीजी महाराजे सुरा खाचरने कहेलुं के ब्राह्मणोनी सेवा ए उत्तम कार्य छे, एमनो अनादर न करवो, एमनी आजीविका बांधी आपवी अने जे आजीविका छे एनुं रक्षण करवुं एना द्वारा ज राजानो उत्कर्ष थाय छे। आवुं भीष्म पितामहे राजा युधिष्ठिरने कहेલું છે। માટે આ શાસ્ત્ર વચન છે, તમે આનું અવશ્ય પાલન કરો અને પોતાના નગરની અંદર નિવાસ કરીને રહેલા તમામ બ્રાહ્મણો એ સતત રાજા ઉપર પ્રસન્ન રહે એ માટેનો પ્રયત્ન કરો વગેરે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક વાત શ્રીજી મહારાજે બ્રાહ્મણોના મહિમાની કહી અને એમને
વિવિધ પ્રકારના દાન દક્ષિણાઓ આપી પ્રસન્ન કરવા, એમના તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો અભિશાપ ન મળી જાય એનાથી સતત બીતા રહેવું અને એમને પ્રસન્ન જ કરે રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો, આ પ્રકારની વાત શ્રીજી મહારાજે સુરાખાચરને કહી છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા બીજી ઘણી સભાઓ કરે છે, ઘણા લાંબા સમય સુધી નિવાસ કરીને પણ રહે છે. અને કોઈક વખતને વિશેષ શ્રીજી મહારાજે નિર્ધાર કર્યો કે હવે આપણે અહીંથી આગળ વિચરણ કરવા જવું છે. એને પછી શ્રીજી મહારાજ ચરોતરના બીજા કેટલાક ગામોની અંદર વિચરણ કરતા કરતા ત્યાંથી આગળ ભરૂચ નામના શહેરની અંદર આવી ગયા. ભરૂચ અને ત્યાંથી આગળ જાય એટલે પછી ત્યાં તો કાનમ પ્રદેશ શરૂ થઈ જાય. ચરોતર પૂરો થઈ અને કાનમ પ્રદેશ આવે એટલે શ્રીજી મહારાજ હવે કાનમ પ્રદેશની અંદર પ્રવેશ કર્યો. ત્યાંથી આગળ શ્રીજી મહારાજ મહાન એવી નગરી સૂર્યપુરી જેને પણ કહેવાય છે એવા સુરતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે પધરામણી કરી છે. હરિભક્તોએ ઉત્તમ પ્રકારના કહેવાય કે ઉપચારો દ્વારા ભગવાનનું પૂજન અર્ચન કરી ભવ્ય સ્વાગત પણ કરેલું છે. અહીંના રાજા જે ઇન્દ્રસેન અને એ ઇન્દ્રસેન રાજાના જ નગરની અંદર નિવાસ કરતા એવા અર્દેશરજી જે ત્યાંના કોટવાલ હતા, કોટવાલ તરીકે તે ત્યાં ફરજ બજાવતા એ અર્દેશરજી અને એમના સાથે એમના મોટા ભાઈ પારસી પીલુ એ નામના બંને ભાઈઓ એ સાથે જઈ અને શ્રીજી મહારાજનું ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. ત્યાર પછી તો શ્રીજી મહારાજે અહીંયા યોગ્ય સ્થાનની અંદર ઉતારો કર્યો, હરિભક્તોને લાભ આપી રહ્યા છે. અને રાજા ઇન્દ્રસેન એના રાજમહેલની અંદર પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પધરામણી કરી છે. તો આ પ્રકારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કાનમ પ્રદેશની અંદર સુરત નામના નગરમાં આવ્યા અને અહીંયા આવી હરિભક્તોને દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છે. તો આ ઉપરાંતનું જે ઘણું બધું ચરિત્ર છે એ આપણને વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવા મળશે કથાના આગળના સત્રની અંદર. ત્યાં સુધી સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ